पुकार टीवी के दर्शकों, सानू अज बड़ी खुशी हो रही है कि साडे नाल पुकार टीवी ते साडे नाल जुड़न जा रहे ने डॉक्टर जगरूप सिंह सेखों, सेंटर फॉर ऑल इंडिया कंपीटिटिव एग्जामिनेशन, खालसा कॉलेज अमृतसर। इस तो पहला कि असीं गलबात की शुरुआत करिए, डॉक्टर जगरूप सिंह सेखों जी, पुकार टीवी वालों तुहाडा निੱਘਾ स्वागत जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, असीं तुहानूं बेनती कीती है ते असीं अज तुहाडे नाल गल करनी चाह रहे हां किसानी संघर्ष ते सियासी संभावनावां दे उपर, अज दे पंजाब उपर, पंजाब दे भविख उपर ते इह जिहड़ा किसानी अंदोलन चल रहा हैगा। पुकार टीवी के दर्शकों, असीं डॉक्टर साहब नाल गल करन जा रहे हां ते इस दे शुरू विच एक ख्याल आउंदा है कि भारत पाकिस्तान की वंड हुई तो सिर्फ जमीन ही तकसीम नहीं हुई, दो मुल्कों के विचाले सरहदां भी तकसीम हुईयां, खिंचियां गईयां और इहदे नाल दी नाल साडी सांझी विरासत ते सांझी तवारीख भी वंडी गई और इत्थों तक कि सूई तो लैके पालतू जानवरों तक भी लड़ाई हुई ते बरतानवी भारत के पंजाब नूं भारत अते पाकिस्तान दरमियान वंडिया गया। सो ये जिहड़ी वंड की लड़ाई सी, वंड दरमियान लड़ाई सी और अज भी वो लड़ाई जारी है आज़ाद भारत के अंदर भी। ते डॉक्टर जगरूप सिंह सेखों जी, तुसीं ऑल इंडिया कंपीटिटिव एग्जामिनेशन नूं चलाउंदे हो ते तुहानूं असीं ये पुछना चाहुंदे हो कि तुसीं सिर्फ एग्जाम ही कंडक्ट करदे हो जां उन्हां दा कोई सिलेबस भी देखदे हो जां उन्हां दी कोई तैयारी भी कराउंदे हो? क्यों इस करके सवाल किया है कि भारत में किसानों का कंपीटिटिव एग्जाम चल रहा तो की ये पहला एग्जाम है जां ये एग्जाम चलते रहते हैं? ये असीं इत्थों गल की शुरुआत करांगे। बहुत शुक्रिया जी, तुसीं बहुत लंबा सवाल पूछा, पर क्योंकि तुहाडे कोल समय दी इन्नी होंदा वा कि मैं बहुत ब्रीफ जवाब दूंगा। मैं प्रोफैसर रिटायर होया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो दसंबर 19 ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 31-32 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 86 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। बड़ी खुशी वाली गल है जी। हाँ, वो इत्थे आउण तो पहलों मैं ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी आया वां दसंबर 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। जी जी। और ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਏ ਆ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ जी। तो मैं दसना चाहना कि खेतीबाड़ी जी सैटल लाइफ का मनुख का सब तो पुराना धंधा है। ये जिहड़ा जे असीं मनुखी विकास नूं मनुखी इतिहास की गल करिए कि जदों तुसीं एक जिहड़ी हैगी सीगी वॉन्डरिंग स्टेट चों निकल के जदों सैटल होए हो ते उस तो बाद खेतीबाड़ी का धंधा जिहड़ा शुरू होया जी और जिहदे नाल साडीआं लोड़ां सारियां पूरीआं हुंदियां गईआं। ये बहुत लंबी हिस्टरी है जी। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਖੀਰਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨੋ ਫੂਡ, ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ, ਨੋ ਫੂਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਰੈਟਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜਨ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਚਲੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚਰੀ ਚ ਪਏ ਆ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ MSP ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ MSP ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ 7, 8, 10% ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਹੈਗੀ ਆ, 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਹੈ, 6 ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਹੈ, 3 ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੰਗ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਆਬਾਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, CA ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ JNU ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੀ ਅਲਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਸਵਾਏ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 8-10% ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ, 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੈਸੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 85% ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ, ਕੰਸਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-4-5 ਬੰਦੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਬੜਾ ਦਬੜੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜੀ? ਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਲੋਗਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਈ ਘਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 4-4 5-5 ਕਿੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਨਾਰ ਮੈਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਰਾਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ ਵਾ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋ ਰੂਰਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸੜਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਲਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 17 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 70s ਦਾ ਰਜੀਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ 61% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਫਰੈਂਕ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਇਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਣਕ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆੜਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਨਵਾਇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਵਾਇਬਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੋਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੌਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29% ਨੌਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-31% ਕਿਸਾਨ ਨੌਨ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 1 ਕਿੱਲਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਦਕੀ ਨੇ, ਸਿਰੜੀ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜੇ ਰਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਲੜਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 17-18 ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 31-32 ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਰਹੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, MSP ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੰਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਨ ਫਾਰ ਆਲ ਫਾਰ ਵਨ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਂਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਧੜਿਆਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BDPO ਸੈਕਟਰੀ ਆ,
ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BDPO ਵਾੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਗਰੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਡਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਗੇਟਵੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਕਾਰ TV ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਕਾਰ TV ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।